ہمارا اور آپ کا آج جو مذاکرہ ہونے والا ہے وہ قرآن پاک کی سورت العصر ہے، جو قرآن کے اندر ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر کی سورت ہے، اور انتہائی متاثر اور مؤثر اور ایسی صورت ہے اگر اس کے مطابق ہماری آپ کی اور پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی زندگی اس کے مطابق ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، چیلنج کے ساتھ، کہ اللہ پہلے ان انسانوں کو دنیا میں کامیاب کریں گے، اور اس کے بعد جب انسان مر جاوے گا اللہ کے پاس جائے گا، اللہ وہاں پر بھی کامیاب کر دیں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک 4 باتوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 4 باتوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اور قسم کھا کے کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے۔ کیا قسم کھا رہا ہے؟ اور جتنا اللہ قسم کھا لے، جن کام کو کرنے کا اللہ کہے وہ قسم کھا کر کہے، بتاؤ وہ کام ہمارے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کتنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک جتنی ایک ماں اپنے بچے سے یا اپنے بیٹے یا بیٹی سے محبت کرتی ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے، جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ خود کہہ رہا ہے، وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، زمانے سے مراد وہ زمانہ جب سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قیامت تک آنے والا آخری انسان جسے اللہ دنیا پیدا فرمائیں گے، اس کے درمیان میں جتنے انسان دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، تمام انسانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہا اللہ پاک؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر ہم اس کا مفہوم پر غور کریں اور فکر کریں اور سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ پاک نے کیوں قرآن کے اندر یہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، مجھے قسم ہے زمانے کی، تمام انسان ٹوٹے اور خسارے کے اندر ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ٹوٹے اور خسارے سے بچنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کامیاب کر دیں، دنیا میں بھی کامیاب کریں، اور ہمارے پاس مرنے کے بعد آؤ جو ہم سے ملاقات ہو جائے، وہاں ہم یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ، اس کے لیے ضروری ہے ان 4 باتوں پر عمل کرنا۔ پہلی بات کا ارشاد فرمائی گئی، پہلی بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا لائے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، یعنی نیک اعمال کرے۔ نمبر 3، جنہوں نے حق کی فہمائش کی، یعنی حق بات بتائے لوگوں کو، ان تک پہنچے بات بتانے کے لیے۔ نمبر 4، اور صبر کرا، یعنی حق بات بتانے کے اندر جو تکلیفیں آئیں، جو مشقت آئیں، جو حالات آئے، ان پر صبر کرا۔ یہ 4 قسم کے اعمال کرنے والے انسان اس ٹوٹے سے، اس خسارے سے نکلنے والے ہیں۔ اگر یہ 4 قسم کے اعمال نہیں کرے اور ان کو پابندی کے اندر اپنی زندگی کے اندر نہیں لائے، تو اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے یہ سب کے سب ٹوٹے خسارے میں۔ یعنی اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب ناکام ہیں۔ کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی شہرت ہو، کتنی ہی عزت ہو، کتنے ہی بڑے بڑے محل میں رہنے والے ہوں، یہ سب ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، اور کل آخر کے بعد اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ وہاں بھی ناکام کر دیں گے، وہاں بھی ناکام کر دیں گے۔ اس کی بنیاد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتا دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کرا، اور آپ نے وہاں کے رہنے والوں پر محنت کری، اور جنہوں نے ایمان قبول کرا اور اعمال صالحہ کرے اور حق کی فہمائش کری، یعنی دعوت کا کام کرا اور اس پر صبر کرا، وہ اللہ نے ایسا کامیاب کرا، ایسا کامیاب کرا، ایسا چمکایا کہ رہتی دنیا تک
तमाम के तमाम इंसान चाहे उनसे कितना ही बुग़्ज़ रखते हों, लेकिन उनकी बातें करते रहेंगे, उनकी बातें करते रहेंगे, जिन्हें हम और आप सहाबा किराम कहते हैं, जिन्हें हम साहबा क्या कहते हैं, सहाबा किराम कहते हैं। अगर उनमें कुछ के नाम हम ले दी और कहें भी कि इन्होंने वो काम करके गए, वो काम करके गए, जिंदगी में तकलीफें उठाई, मशक्कतें उठाई, लेकिन इन काम को नहीं छोड़ा। अगर उसमें कुछ नाम मैं आपके सामने पेश करूं या अर्ज करूं, वो नाम क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सअद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसे 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 नाम साहबा किराम के, जिसमें से एक नाम आता खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसी हक की बात करी, ऐसी हक की फरमाइश करी, ऐसी ऐसी जंगों के शामिल हुए और उन जंगों को ऐसे ऐसे अंदाज के अंदर लड़ा है कि जहां पर नाकामी थी अल्लाह ने कामयाब कर दिया। वो क्या थे भाई? इन 4 कामों पर जमे हुए थे, उनकी जिंदगी अंदर थे। ईमान लेकर आए, अमाल साहला करे, और फिर जब दावत की बात आई, हक की बात आई, उसके लिए आगे बढ़े और अपनी जानें कुर्बान कर दी। अरे मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत हंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अगर आप पढ़ो, गौर करो, उनकी सीरत को पढ़ो, उनकी तरबियत को पढ़ो कि उन्होंने अपने बेटों की कैसी तरबियत करी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमाने के अंदर एक लड़ाई हुई, एक जंग हुई, उस जंग के अंदर अपने चारों बेटों का शरीक हुई और चारों बेटों को उभारा और उन चारों को बेटे जो है जंग के मैदान में शहीद हो गए। और फिर क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र है, कल में और इन बेटों के साथ जो मेरे बेटे शहीद हो गए, इनके साथ में अल्लाह की रहमत के साए के अंदर होंगे। ऐसी ऐसी कुर्बानी साहबा किराम ने दी। किस बुनियाद पर दी? इसी बुनियाद पर के वो 4 काम करने वाले। कौन? कितने 4 काम? वो जो अल्लाह कसम खाकर फरमा रहा है, वो 4 काम करने वाले थे, अल्लाह ने कामयाब करा। ऐसी ऐसी हुकूमतें दी, ऐसी ऐसी हुकूमतें दी जो जमाने की सुपर पावर थी। केसर, किसरा, रोम, ये सारी और से फारस, ये सारी की सारी हुकूमतें अल्लाह पाक ने उनके कदमों में लाकर डाल दी। ऐसा अल्लाह पाक ने हमें और आपको वो कुरान अता फरमाया है और वो सूरत में अता फरमाई। भाई अल्लाह करे हम और आप उस पर अमल करने वाले बंदा है, जैसे हमारा पालनहार और हमारा अल्लाह चाह ऐसा काम कर लो, करेंगे इंशाअल्लाह। दिमाग में बिठा लो इंशाअल्लाह, जब तक अल्लाह हमें जिंदगी देगा और जिंदा रखेगा और हम दुनिया की जमीन पर रहेंगे, अल्लाह के आसमान के नीचे रहेंगे, ये 4 काम इंशाअल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार सुन लो क्या करना हुआ 4 काम। पहला जो है ईमान लेकर आना है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, हम मुसलमानों घर के अंदर पैदा हो गए, हमारी माँ बहनें मुसलमान है, हमारे पहले वाले और हमारी पीढ़ी वाले मुसलमान, ना मालूम 7 पुश्तों से पहले से हम मुसलमान चले आ रहे हैं। तो हम तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, हमने और आपने कलमा पढ़ा है, हम ईमान वाले हैं, हमारा आखिरत पर यकीन है, अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबरें लेकर आए हमारा उस पर भी यकीन है। दूसरा जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमाल बताएं, वो सारे के सारे अमाल कैसे हैं? सुहाले हैं, यानी नेक अमाल है, वो हमें करने ही। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको जो काम सौंप कर गए, उस काम को इंशाअल्लाह करना है और मौत तक करना है। और चौथा क्या? इस काम की बुनियाद पर जो हालात आएंगे, जो मसाइल आएंगे, जो हमें कुर्बानी देना पड़ेंगे, कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह, उस पर सब्र करेंगे इंशाअल्लाह सब्र। फिर अल्लाह हमें दुनिया में चमकाएंगे। पहले अल्लाह का वादा, अल्लाह दुनिया में कामयाब करेंगे, फिर मानने के बाद जो जिंदगी आएगी अल्लाह हमेशा हमेशा की ऐसी कामयाबी होगी, ऐसी ऐसी नियामत अल्लाह अता फरमाएंगे जिसे ना तो हमारी आंखों ने देखा होगा, ना हमारे कानों ने सुना होगा, ना हमारे दिल पर तसव्वुर गुजरा होगा। अल्लाह वो नियामत हमें देने वाले हैं, कहां पर? जन्नत के अंदर देने वाले। करेंगे इंशाअल्लाह इन 4 बातों पर अमल, इंशाअल्लाह करेंगे और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और तमाम मस्तूरात भी इस काम को करें, 4 काम मस्तूरात को करना है, हमारी माँ बहनों को भी करना है, वो भी जो है इन कामों करेंगे, अल्लाह उन्हें भी कामयाब करके दिखाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह।